Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine at your home. Please stay safe at your home. Don't go outside. Thank you. Well, before I start, I want to give you the last lecture's description. In my first lecture, I have already discussed about your topic business correspondence, where you have already read business letter and the types of business letter. As you know, I want to give the summary of business letter. What was actually the business letter? Business letters are the business documents which are addressed to the people outside of the organization. Now you can do question that who are the outsider? Outsider are the customers, clients, and other external parties. So these letters actually prepared for the businessman and connected with the business affairs. So in our first lecture, we have already read the 5 types of business letters: sales letter, order letter, complaint letter, adjustment letter, inquiry letter. You know, before in my first lecture, we have already read these 5 types of letter. Today, I will discuss the rest of the part, another 5 types of business letter. Number 6, follow up letter. ফলো আপ লেটার, যেটাকে বাংলায় বলা হয় অনুসরণ পত্র। অনুসরণ পত্র। These follow up letter are actually sent from the sales department for giving you a thank you for your first order. As you had already ordered something, some product, some service, or some commodities, and the sales department are giving you thank you. These letters is called follow up letters. That means তুমি যদি বাংলায় বলি সেটা হচ্ছে তুমি অলরেডি কোনো প্রোডাক্ট অথবা কোনো সার্ভিস অর্ডার করেছিলে এবং সেই প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস অর্ডার করার জন্য সেই সেলস ডিপার্টমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্ট তোমার কাছে সেটা বিক্রি করেছিল, সেই কোম্পানি XYZ, সেই কোম্পানি তোমাকে একটা থ্যাঙ্কিং নোট দেয়, সেটাকে বলা হয় ফলো আপ লেটার। Number 7, letters of recommendation. Okay, these letters of recommendation, actually the Bengali meaning of recommendation এর বাংলা মিনিং যেটা সেটা হচ্ছে সুপারিশ। সুপারিশ, দ্যাট মিনস আমি যদি রিকমেন্ডেশনের সিনোনিম বলি, রিকমেন্ডেশনকে আরো অনেকভাবে বলা যায় লেটার্স অফ রিকোয়েস্ট or letters of solicitation. Okay, we can say this recommendation letter also request letter or solicitation letter. This recommendation letter actually prepared for the employer. যদি আমি এটাকে আরো ক্লিয়ারলি বলি সেটা হচ্ছে যে say for example, you have already passed from this ideal college, you have already passed BBA and you want to do a job, then the employer of some XYZ company, you want to do a job for Pranafel or Meghna Group or Bosundhara Group. So those types of employer, নিয়োগকর্তারা তোমার কাছ থেকে একটা রিকমেন্ডেশন লেটার চায়, যেখানে সুপারিশ করা হয়, তোমার কাছে উপরোধ করা হয়, রিকোয়েস্ট করা হয়, সলিসিটেশন করা হয় যে এটা মেবি হতে পারে তোমার প্রিন্সিপালের কাছ থেকে কোন প্রফেসর তোমাকে সেই লেটার্স অফ রিকমেন্ডেশন দিতে পারে যে আই নো হিম অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি গুড ইন হিজ একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড। এই সমস্ত কিছু সব কিছু লিখে তোমার জন্য একটা সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশের পত্রটা সেন্ড করা হয় অ্যাকচুয়ালি ফ্রম ইউর লাস্ট এমপ্লয়ার। তুমি যদি আগে কোথাও চাকরি করে থাকো সেই নিয়োগকর্তার কাছ থেকে হতে পারে, অথবা তোমার প্রফেসর অথবা প্রিন্সিপাল সেই রিকমেন্ডেশনটা করে দেয়। অ্যান্ড নাও we will know what is acknowledgement letter. Acknowledgement, আমরা এই acknowledgement এর মিনিংটা কি বুঝি? অ্যাকনলেজমেন্টের মিনিং
যদি বুঝতে যাই সেটাকে বলা হয়, মাঝে মধ্যে সেটাকে বলা হয় অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার। অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার, এটাকে মাঝে মধ্যে বলা হয় কনফেস অর কনফেশন। ওকে, তার মানে হচ্ছে তুমি যে লেটার্স অফ রিকমেন্ডেশনটা সেন্ড করেছিলে এমপ্লয়ারের কাছে, সেই এমপ্লয়ার সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং এই টাইপের লেটারগুলোতে এমপ্লয়ার তোমাকে কোনো ধরনের কোনো রিপ্লাই দিবে না। ওকে, আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। দিস অ্যাকনলেজমেন্ট লেটার নেভার এভার গিভ ইউ অ্যান আনসার। ওকে, সো দিস টাইপস অফ লেটার, অ্যাকনলেজমেন্ট লেটার, তার মানে লেটার্স অফ রিকমেন্ডেশন তুমি এমপ্লয়ারকে সেন্ড করেছো, সেই এমপ্লয়ার এই লেটার্স অফ রিকমেন্ডেশনটা পেয়েছে, সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট লেটার। এটাকে অ্যাকসেপ্টেন্স বলা হয় থাকতে পারে, কনফেস বলা হয়, কনফেশন বলা হয়, মানে তোমার লেটারটা সে অ্যাকসেপ্ট করেছে। ওকে, অ্যান্ড নাম্বার 9, এই অ্যাকনলেজমেন্ট লেটারের বিষয়ে আরেকটু বলতে চাই। এটা সামটাইমস এটা ওয়ান টাইপ অফ বিল অর রিসিপ্ট হতে পারে। ঠিক আছে, ওয়ান টাইপ অফ বিল অর রিসিপ্ট মানে তোমার অ্যাট এগেইনস্ট তোমার যেই লেটার্স অফ রিকমেন্ডেশনটা এসেছে সেটাকে অ্যাট এগেইনস্ট দেখা। ওকে, নাম্বার 9 যেটাকে বলা হয় কভার লেটার। ওকে, কভার লেটার অ্যাকচুয়ালি যেটাকে বলা হয় আবরণ, বাংলায় বলা হয় আবরণ বলা হয়। ওকে, খাম বলা হয়ে থাকে। সো এই কভার লেটার অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ডাজ ইট মিন? Question can arise that cover letter actually what it actually refers or what does it mean. So I want to say you that this envelope letter or cover letter are actually আমি একটু উপরে যা লিখেছি সেগুলো একটু মুছে দিচ্ছি যাতে আমার লিখতে সুবিধা হয়। I hope you can understand. কভার লেটার যেটাকে আমরা বলে থাকি আবরণ, সেটা হতে পারে আবরণ, সেটাকে বলা যেতে পারে খাম বলতে পারি, আবরণ বলতে পারি, হ্যাঁ, থালা, ইনভেলপ বলা যায়। So this cover letters usually accompany a package, report or other merchandise. That means these types of letter actually enclose, তার মানে হচ্ছে কভার লেটারের মধ্যে লেখা থাকে তুমি আসলে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন অবজেক্টিভ নিয়ে। এটা সামটাইমস কোনো নতুন জব অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য হয়ে থাকে, যে সেখানে উল্লেখ করা থাকতে পারে যে সে কি পারপাসে, কি উদ্দেশ্যে চাকরিটাতে জয়েন করতে চায় এবং তার ওভারঅল তার যেই উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটাকে এখানে উল্লেখ করা হয়, ইনক্লোজ করা হয়। যে আমি আপনার এখানে সে ফর এক্সাম্পল ইউ ওয়ান্ট টু ডু a job for sales executive. So as a sales executive, what's your duties and responsibilities you know, and these cover letters you already give an acknowledgement or that you accept the all over your company's rules and regulations you already know and you want to do job here. So these cover letters actually the letter of merchandise. Okay, it can be a package, a report or it can be a package. Okay, package which actually enclosed what you actually want to do and what you have done before. এই সমস্ত সবকিছু এখানে উল্লেখ করা হয়। এটা অবশ্যই হবে ব্রিফ এবং কনসাইজ, মাস্ট। এটাকে অবশ্যই মাথায় ইউ কিপ ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট ইট উইল বি মাস্ট ব্রিফ অ্যান্ড কনসাইজ, সংক্ষিপ্ত হবে। হ্যাঁ, এই লেটারটা সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হবে যাতে করে তোমার যে এমপ্লয়ার আছে সে এক দৃষ্টিতে তোমার কভার লেটারটা পড়েই বুঝে যায় যে ভিতরে তুমি যা এনক্লোজ করেছো, এনক্লোজার যা ছিল, সংযুক্তি যা ছিল, তার সাথে তোমার কভার লেটারে অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক আছে কিনা সেটা যেন সে বুঝতে পারে। অ্যান্ড ফাইনালি নাম্বার 10, letters of recommendation. Letters of resignation. I did mistake. Letters of resignation. Finally, the last number and the
লাস্ট পোর্শন অফ দ্য লেটার ইজ লেটার্স অফ রেজিগনেশন, যেটাকে বলা হয় চাকরি থেকে তুমি যে অব্যাহতি নিচ্ছ, এটাকে বলা হয় টার্মিনেশন লেটারও বলা হয়। টার্মিনেশন, লেটার্স অফ টার্মিনেশন, লেটার্স অফ টার্মিনেশন বলা হয়ে থাকে, আর গিভিং আপ, সারেন্ডার। When an employer plans to leave his job, when an employee, that means you do a job in you did a job in XYZ যে কোনো একটা কোম্পানি তুমি চাকরি করতে, সেই কোম্পানি থেকে তুমি চাকরি ছেড়ে দিবে, এই জন্য এখানে বলা হয়েছে when an employee wants to leave a job, he or she must prepare a letters of resignation. These letters of resignation actually refers notice and letting the employer know that you want to quit the job, and sometimes you can give the reason of resignation. Reason of resignation টা মানে তুমি যে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ সেটার কারণটাও তুমি অবহিত করে তোমার এমপ্লয়ারকে জানাতে পারো। সো এইখানে তুমি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে লেটার্স অফ রেজিগনেশনে তুমি অবশ্যই যেই স্পিচগুলো দিবে, তোমার যে স্পিচ হবে সেগুলো অবশ্যই পজিটিভ অ্যাপ্রোচে হবে। নেভার শো অফ দ্য নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। ওকে, ইউ নিউ দ্যাট দ্য কোম্পানি ওয়াজ সো ব্যাড, দ্য এনভায়রনমেন্ট কন্ডিশন ওয়াজ সো ব্যাড। ওকে, মানে পরিবেশগত যে কন্ডিশন ছিল, মানে ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট ভালো ছিল না, কলিগদের সাথে তোমার বোঝাপড়া হয়ে উঠছিল না, হ্যাঁ, এর বিভিন্ন কারণে আসলে চাকরি ছাড়া হয়। তো চাকরি ছাড়ার অব্যাহতি পত্রটা অবশ্যই টার্মিনেশন লেটারটা তুমি এভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে, লেটার্স অফ রেজিগনেশন লেটারটা এভাবে রেডি করতে হবে যেখানে তুমি এমনভাবে সারেন্ডার করবে, এটাকে যদি সারেন্ডার লেটারও বলা হয়ে থাকে, সারেন্ডার বলা হয়ে থাকে। ওকে, সামটাইমস এটাকে বলা হয় গিভিং আপ লেটার। সো when an employee plans to leave a job, a letter of resignation is usually sent to his immediate manager for giving him notice and letting him know when the last day of employment will be. I hope you can understand. Letters of resignation actually refers the termination letter actually refers that you want to quit your job, you want to leave your job, and you as well as you want to plan you are planning to leave your job. So let your manager know that you are leaving your job, because they also need to hire another employee in your position. So let your manager know, or your তোমার উপরের যে বস আছে, ঠিক আছে, তোমার যে ম্যানেজার আছে তাকে তুমি অবহিত করো। যদি তুমি সেলস এক্সিকিউটিভ হয়ে থাকো, তোমার সেলস ম্যানেজারকে জানাতে পারো, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস লেটার্স অ্যাকচুয়ালি আমি আবারও বলতেছি, অবশ্যই কখনোই কোনোভাবেই যাতে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ শো না করে, অবশ্যই তুমি পজিটিভ অ্যাপ্রোচ শো করে, ঠিক আছে, মানে চাকরির এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যে একটা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ কাজ করবে। ওকে, আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড the 10 types of these letters which I have discussed in my first